आपण केबे भाबिचंती कि जेउ मनीष आपणकर सबुठारु निकटतर थिला, जहा सहित आपण गोटिए थाली रे खाइथिले, जहा सहित आपण बहुत हसिथिले, जहार कांधरे मुंड रखी कांदिथिले, जहा आगरे आपण निजर सबुठारु बड़ स्वप्न रखिथिले, सही दिने आपणक पिठिरे छुरी मारिब। एपरि छुरी जहा देखा जाए नाही किंतु बहुत गभीर आघात दिए एवं सेतेबेले आपण कौन करिवे? क्षमा करिदेबे, भूली जिवे, आगकू बढ़िबे? अटकंतु, भावंतु, यह हेउची सही स्थान जेउठारे 99% लोक सबुठारु बड़ भूल करि बसंती। सुनंतु, जदि आपण यह हेई कले, जदि आपण सही धोखाबाजकू क्षमा करिदेले, भूली गले एवं आगकू बढ़ी गले, तेबे आपण सही सबुठारु बड़ भूल करूछंती जहा जने मनीष करिपारे। काहेकि? कारण आचार्य चाणक्य आजकू हजार हजार वर्ष पूर्वे एपरि एक कथा कहिथिले जहा आज भी सेतिकी सत जेतिकी सेतेबेले थिला। सही कथा सुनंतु, वीडियो को शेष जाए देखंतु। शत्रु को क्षमा करिबा ताकू आउ एक सुजोग देबा अटे एवं द्वितीय सुजोग देबा निजकू दुर्बल प्रमाणित करिबा अटे। यह चाणक्य नीतिर सही सूत्र जहा तुमको दुर्बलरु मजबूत, सरलरु बुद्धिमान एवं शिकाररु शिकारी करिदिए। आज यही भिडियो रे आमे कथा हेबा सही तीनोटी विपज्जनक चाल विषय रे जहा चाणक्य शिखाइचंती। यह कौनसी साधारण चाल नुहे, यह सही चाल जहा जने साधारण ब्राह्मण को साम्राज्यर मालिक करिदेला। यह सही चाल जहा चंद्रगुप्तंक परि जने साधारण बालकं को भारतर सबुठारु बड़ सम्राट करिदेला। जहाकू जदि आपण बुझिनेले तेबे आपणकर कौनसी भी शत्रु आपणक सामनारे तिष्ठि पारिब नाही। एही भिडियो सेमानंक पई जेउमाने थकी जाइचंती बारंबार क्षमा करी करी, थकी जाइचंती बारंबार धोखा खाई खाई, थकी जाइचंती एहा भाबी भाबी जे शेषरे मो सहित ही एमिति काहीकि हुए। जदि तुमे सतरे निज जीवन बदलाइबाकू चाहुच, जदि तुमे सतरे चाहुच जे केही तुमको आउ केबे धोखा देई पारिबे नाही, तेबे एही भिडियो को वर्तमान लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर एवं एहाकू सही प्रत्येक मनीष सहित शेयर कर जहाको एही सत्यर सबुठारु अधिक आवश्यकता अछि। आउ हां, कमेंट रे निश्चय जणाइबे कि तुमे भी केबे कहा उपरे भरोसा करिछि एवं धोखा खाइछि। चलंतु आरंभ करिबा। चाणक्यंकु सठिक भावरे बुझंतु, से क्रूर नथिले, किंतु प्रथमे गोटिए कथा निश्चित भावरे बुझि नियंतु। चाणक्य कौनसी क्रूर मनीष नथिले। से एपरि कौनसी व्यक्ति नथिले जहाकू बिना कारण रे शत्रुता करिबारे मजा आसुथिला। से एपरि जणे मनीष थिले जे जीवनर सबुठारु कठोर सत्यगुड़िक बहुत पाखरु देखिथिले। से देखिथिले जे किपरि जणे राजा निजर ही दरबारी मानकर चापलुसी रे अंध होई जाआंती। से देखिथिले जे किपरि जणे सच्चोट एवं परिश्रमी मनीष केवल सेथिपाई बर्बाद होई जाए, कारण से निज शत्रु को चिन्हि नथिला एवं सबुठारु बड़ कथा से निजे मध्य ही जंत्रणा भोगिथिले। जेतेबेले से तक्षशिलार महान आचार्य थिले, सेतेबेले तांकु मगधर राज दरबार रे सार्वजनीन भावरे अपमानित करा जाइथिला। समस्तंक सामनारे तांकर सम्मान को धूली रे मिसाई दिया जाइथिला। सही दिन चाणक्य निजर शिखा खोली देइथिले एवं शपथ नेइथिले, जे पर्यंत मु एही अपमानर प्रतिशोध न नेइछि से पर्यंत मु एहाकु बंधिबि नाही। आउ तापरे से कौन कले? कौन से केवल प्रतिशोध नेले? ना, से पूरा साम्राज्य को ओलटाई देले। जणे साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को से एपरि भावरे गढ़िले जे से भारतर सबुठारु महान सम्राट होई गले। एहा थिला चाणक्यंकर उपाय। क्षमा नुहे रणनीति, भूलिबा नुहे शिखिबा एवं सबुठारु जरूरी शत्रु को चिन्हिबा, बुझिबा एवं तापरे ताकु तारी अस्त्र रे हराइबा। तीनोटी चालर परिचय। यह कौनसी साधारण उपदेश नुहे। तेणु आज आमे जेउ तीनोटी चाल विषय रे कथा हेबा ताहा केवल शत्रु को हराइबार चाल नुहे। यह तीनोटी एपरि सिद्धांत जहा तुमको जणे मजबूत, बुद्धिमान एवं अजय मनीष तैयारी करे। प्रथम चाल हेउची मौन एवं अदृश्यतार शक्ति। द्वितीय चाल हेउची सूचना एवं गुप्तचर व्यवस्थार शक्ति। तृतीय चाल हेउची धैर्य एवं सठिक समय अपेक्षा। एही तीनोटी को जे बुझी निए ताकू काहाकू भय लागे नाही एवं जे एगुड़ी को अणदेखा करे से निजर विनाश निजे डाकी आणे। प्रथम बड़ प्रश्न, प्रकृत शत्रु किए होई थाए? किंतु एहा पूर्वरु जे आमे एही तीनोटी मध्य को जिबा एक बहुत जरूरी कथा बुझिबाको हेबो। बोधहुए सबुठारु जरूरी, शत्रु किए होई थाए।
आमे प्रायतः भाबु जे शत्रु से होइथाए जी आमे सहित झगड़ा करे, जी सामना को आसी गाड़ी दिए, जी खोड़ाखोड़ी भावरे आमर निंदा करे। किंतु चाणक्य कहती यह तो पिलांक भଳି चिंताधारा। सबुठारु विपज्जनक शत्रु से नुहे जी सामनारू आक्रमण करे। सबुठारु विपज्जनक शत्रु से होइथाए जी हसी हसी पिठिरे आक्रमण करे। सही शत्रु जी तुम साथी बसी खाद्य खाए किंतु मनरे तुमर बर्बादीर योजना करे। जी तुमर प्रशंसा करे किंतु पिठी पछरे तुमर निंदा प्रचार करे। जी तुमर प्रत्येक दुर्बलता जाने कारण तुमे निजे ताकू कहिथिले एवं तापरे सठिक सुजोगरे सही दुर्बलता गुड़िक उपरे आक्रमण करे। चाणक्य नीति लेखा अछि जेउ शत्रु मित्रर बेश धारण करे से सापठारु मध्य अधिक घातक होइथाए। कारण साप को देखि तुमे सतर्क हो जा, किंतु मित्र बेशरे लुचिथिबा शत्रु को देखि तुमे निजर हृदय खोली दियो एवं एहा ही सही मुहूर्त होइथाए जेतेबेले तुमे सबुठारु दुर्बल होइथाए, जेतेबेले तुमे काहा उपरे विश्वास करिनियो, जेतेबेले तुमे निजर स्वप्न, निजर कथा, निजर दुर्बलता काहा सामनारे रखिदियो, सेतेबेले सही मनीष जदि शत्रु बाहरिला तेबे से तुमको सबुठारु गभीर घाउ देई पारे। सेथिपाई चाणक्य कहंती प्रत्येक मनीष को निजर दुर्बलता लुचाई रखिबा उचित। यह बेईमानी नुहे, यह पिलारियामी नुहे, यह आत्मरक्षा अटे एवं आत्मरक्षा प्रत्येक जीवर प्रथम धर्म अटे। प्रथम चाल मौन एवं अदृश्यता। पूरा गभीरता सहित वर्तमान आसिबा प्रथम चाल उपरे एहाको ध्यानर सहित शुणिबे, कारण यह सही चाल जहाको 90% लोक भूल बुझांती। प्रथम चाल हेउछि मौन एवं अदृश्यतार शक्ति। जेतेबेले केही तुमको क्षति पहुंचाए, जेतेबेले केही तुमको धोखा दिए, जेतेबेले केही तुम सहित खराब काम करे, तेबे तुमर प्रथम प्रतिक्रिया कौन होइथाए? सत कुहंतु। अधिकांश लोकंकर इच्छा हुए सही समय रे जवाब देबी, सही समय रे कहिदेबी जे मु सबु जानिछि, पार्टी करिबी, लड़िबी, प्रतिशोध नेबी एवं एहा ही सही भूल जहा तुमको दुर्बल करिदिए। चाणक्य कहती जेउ मनीष निजर राग तुरंत प्रकाश करिदिए से निज शत्रु को कहिदिए जे ताकू केउठारु आक्रमण कराजिब। जेतेबेले तुमे पार्टी कर, कांद, तुरंत प्रतिक्रिया दियो, तेबे तुमे निजर दुर्बलता गुड़ी को प्रकाश करिदियो। तुमे शत्रु को देखाई दियो जे तुमे कौन भाबुछि, तुमे काहाकू डरुछि, तुमको केउ कथार दुख अछि एवं जने चतुर शत्रु सही सूचनार पूरा फायदा उठाए। से तुमको ठीक सही स्थान रे आक्रमण करे जेउठारे तुमे सबुठारु अधिक संवेदनशील। अच्छा, तेरु चाणक्यंकर प्रथम एवं सबुठारु बड़ सूत्र हेउछि मौन। किंतु एठारे एक बहुत जरूरी कथा अछि। मौनर अर्थ का पुरुषता नुहे। मौनर अर्थ हेउछि रणनीतिक नीरवता। सही नीरवता जहा भितरे झणकु लुचाई रखिथाए, सही नीरवता जहा शत्रु को भ्रमरे रखे। जेतेबेले तुमे चुप रुह, जेतेबेले तुमे निजर जंत्रणा को चेहरा को आसीबा को दियो नाही, जेतेबेले तुमे शत्रु को यह जानिबा को दियो नाही जे तार आक्रमण तुमको केते भांगी देइछि, सेतेबेले कौन हुए? शत्रु निजे डरिबा को लागे। काहेकि? कारण नीरवता रहस्य सृष्टि करे एवं रहस्य भय सृष्टि करे। शत्रु भाबिबा को लागे ए चुप काहेकि अछि, कौन ए किछि बड़ योजना करुछि, कौन मु किछि जानि नाही। चाणक्य नीतिर प्रसिद्ध कथन, जेउ व्यक्ति निज मनर कथा को लुचाई रखे से ही वास्तव में बड़शाली जीए निजर दुख, निजर राग, निजर योजना समस्त को कहिदिए, से सर्वदा अन्य मानंकर हातर खेलना पालटे। भावंतु, जेतेबेले तुमे काहाकू एहा जानिबा को दियो नाही जे तुमे कौन भाबुछि, तेबे तुमे निजे एक रहस्य होई जा एवं लोक माने रहस्य को भय करंती। अदृश्यतार शक्ति एहार अर्थ एहा नुहे जे तुमे गायब होइजिब। एहार अर्थ हेउछि तुमे एते शांत एवं साधारण देखा जा जे शत्रु को लागिब सबु ठीक अछि, एहाकू किछि जणा नाही। ए तो बिल्कुल सरल। एवं जेतेबेले शत्रु एहा भावे सेतेबेले ही से तार असली चाल खेले। से निजर हाथ सफा करे एवं सेतेबेले तुमे ताकू हाते हाते धरि पारिब। इतिहासर पृष्ठारु कौन श्रीकृष्ण एहा ही करिनथिले? जेतेबेले दुर्योधन पांडव मानंकर सबु किछि छड़ाई नेला, जेतेबेले द्रौपदींकर वस्त्रहरण हेला, जेतेबेले पांडव माने वनवास रे थिले, सेतेबेले कृष्ण चुप थिले। से तुरंत कहि नथिले, तुरंत लड़ी नथिले,
ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲା ତେବେ ସେ ଏପରି ରଣନୀତି କଲେ ଯାହା ପୂରା କୁରୁବଂଶର କ୍ଷମତାକୁ ଓଲଟାଇ ରଖିଦେଲା। ଏହା ଥିଲା ମୌନ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟତାର ପ୍ରକୃତ ଉପଯୋଗ। ଚାଣକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ କରିଥିଲେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଗଢ଼ୁଥିଲେ, ଯୋଜନାମାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦବଂଶକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଚାଲର ସାରାଂଶ, ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ରୁହ, ହସୁଥା, ଏମିତି ଦେଖାଯାଅ ଯେମିତି ତୁମକୁ କିଛି ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ନୀରବତା ପଛରେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥା। କାରଣ ଅସଳି ଶକ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ, ଅସଳି ଶକ୍ତି ତାହା ଯାହା ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାଲ, ସୂଚନା ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂରା ବିସ୍ତାରରେ। କିନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରଥମ ଚାଲ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାଲ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟେ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ସୂଚନା ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶକ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ଜଣେ ରାଜାର ଆଖି ତାର ଗୁପ୍ତଚର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜା ନିଜର ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁର୍ବଳ ରଖେ ସେ ନିଜ ଆଖିକୁ ନିଜେ ଫୋଡ଼ିଦିଏ ଏବଂ ଯିଏ ଅନ୍ଧ ସେ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଏହା ତ ରାଜାମାନଙ୍କର କଥା, ଏହା ସହିତ ଆମର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜିର ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏକ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ତାର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ଜୀବନ, ତାର ପରିବାର, ତାର କ୍ୟାରିୟର, ତାର ସ୍ୱପ୍ନ, ତାର ଖୁସି। ଏବଂ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବାହାରେ, କିଛି ଭିତରେ। ଯଦି ତୁମକୁ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତେବେ ତୁମକୁ ଭାବିବା ଉଚିତ। ସୂଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଣିବା। ଏହା ଜାଣିବା ଯେ ତୁମ ଆଖପାଖରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, କିଏ ତୁମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛି, କିଏ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି, କିଏ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନାମରେ ତୁମର କ୍ଷତି କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ସୂଚନା କିପରି ମିଳେ? ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା, ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କଥା ହେବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁ ମଣିଷ କମ୍ କହେ ଏବଂ ଅଧିକ ଶୁଣେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୁହ ତେବେ ତୁମେ କେବଳ ତାହା ହିଁ ଦେଉଛି ଯାହା ତୁମ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୁଣ ତେବେ ତୁମେ ନୂଆ ସୂଚନା ପାଉଛ ଏବଂ ନୂଆ ସୂଚନା ହିଁ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର ସୂତ୍ର, କୁହ କମ୍, ଶୁଣ ଅଧିକ। ଦେଖ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ତେବେ ଏହା କେବେ ବି ଦେଖା ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଏମିତି ରୁହ ଯେମିତି ତୁମର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ହିଁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କର, ତାକୁ ହସା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କୁହ ଏବଂ ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାବେ ଯେ କେହି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖୁନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଅସଲି ରୂପ ଦେଖାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଶତ୍ରୁର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣ। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଠାରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ। କେହି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ, କେହି ଅହଙ୍କାରରେ, କେହି ପ୍ରେମରେ, କେହି ଭୟରେ, କେହି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନି ନିଏ ତେବେ ତୁମେ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଆସିଯାଏ ଯାହା ବିନା ଶବ୍ଦରେ କାମ କରେ। ତୁମକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କେବଳ ସେହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଛୁଇଁବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ନିଜେ ନିଜେ ଭୁଷୁରି ପଡ଼େ। ଗୋଟିଏ ଗଭୀର କାହାଣୀରୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଧୋକା କଲା। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନିକଟତର ବନ୍ଧୁ ବା ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ରାଗ ଆସେ। ଆପଣ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ରାସ୍ତା, ଭୁଲ ରାସ୍ତା। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପାଟି କରନ୍ତୁ, ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେବ? ସେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବ, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ହୋଇପାରେ ଓଲଟାଇ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଆରୋପ ଲଗାଇଦେବ। ଓଲଟା ଆପଣ ବଦନାମ ହୋଇଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା, ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ରାସ୍ତା। ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ତା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ତାର ଅଭ୍ୟାସ, ତାର ଦୁର୍ବଳତା, ତାର ରହସ୍ୟ। ତାପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ଏପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ କର୍ମରେ ହିଁ ଫସିଯିବ। ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତିବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର ଆଉ ଏକ ସୂତ୍ର,
ନିଜ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସପାତ୍ର କର ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଜାଣିବେ, କାରଣ ମିତ୍ରତା ବଦଳୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଯିଏ ତୁମର ଆଜି ମିତ୍ର ଅଛି ସେ କାଲି ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ସବୁ କଥାର ବ୍ୟବହାର ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବ ଯାହା ତୁମେ ତାକୁ କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା, ନିଜର ଯୋଜନା, ନିଜର ଭୟ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହା ଆଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲ ନାହିଁ, ଚାହେଁ ସେ ଯେତେ ନିକଟତର କାହିଁକି ନ ହେଉ। ଏବେ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଏହା ତ ବହୁତ ଏକାକୀପଣର କଥା। ଯଦି କାହା ଉପରେ ଭରସା ହିଁ ନ କରିବା ତେବେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ତେବେ ଚାଣକ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଭରସା କର କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ଭରସା କର ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କର କିନ୍ତୁ ହୋସର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଖୋଲ ରଖ। ଏହା କ୍ରୂରତା ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜ ଆଖି ଖୋଲା ରଖି ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେ ସେ ହିଁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ତିଷ୍ଠିପାରେ। ସୂଚନାର ଉପଯୋଗ କେବଳ ଶତ୍ରୁକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଜଣାଥାଏ ଯେ ତୁମ ଆଖପାଖରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ତୁମେ କେବେ ଚମକି ପଡ଼ ନାହିଁ, କେବେ ଘାବରା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମଣିଷ କେବେ ଚମକି ପଡ଼େ ନାହିଁ ସେ ସର୍ବଦା ମଇଦାନରେ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରୁହେ। ତୃତୀୟ ଚାଲ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା। ସବୁଠାରୁ କଠିନ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ତୃତୀୟ ଚାଲ ଉପରେ। ଏହା ସେହି ଚାଲ ଯାହାକୁ ଚାଣକ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସେହି ଚାଲ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଲୋକ ଶିଖିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ କଠିନ କାମ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ଚାଲ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ସମୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଳବାନ ଅଟେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସମୟକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ ସେ ଅଜେୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ସମୟ ସହିତ ଲଢ଼େ ସେ ସର୍ବଦା ହାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମର ଏକ ସଠିକ୍ ସମୟ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସଠିକ୍ ସମୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପର ସଠିକ୍ ସମୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସଠିକ୍ ସମୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସେହି ସଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରେ ସେ ସର୍ବଦା ଜିତେ। ଜଣେ କୃଷକଠାରୁ ଶିଖ, ସେ କ୍ଷେତରେ ମଞ୍ଜି ପକାଏ। କ'ଣ ସେ ତା ପରଦିନ ଉଠି ଫସଲ କାଟିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ? ନା, ସେ ପାଣି ଦିଏ, ଯତ୍ନ ନିଏ, ସାର ପକାଏ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ମାସ ମାସ ଧରି ଅପେକ୍ଷା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଫସଲ ନିଜେ ଆସେ। ଯଦି ସେ ତରତର ହୋଇ କଞ୍ଚା ମଞ୍ଜିକୁ ହିଁ କାଟିଦେଲା ତେବେ ତାକୁ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହୁଏ ଏବଂ ଶତ୍ରୁକୁ ଜବାବ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମ ସହିତ ଖରାପ କରେ ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଜଳେ ତାହା ଅସଲି ଅଟେ, ତାହା ସଠିକ୍ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେହି ନିଆଁକୁ ତୁରନ୍ତ ଜାଳି ଦେଉଥିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ କାମ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କାମ ସେହି ନିଆଁ କରେ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉପାୟରେ ଜଳେ। ଯେମିତି ଭାଟିରେ ଲୁହା ତପ୍ତ ହୁଏ, ତାହା ତୁରନ୍ତ ତରଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତରଳେ ତେବେ ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡା ତିଆରି ହୁଏ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନିଜ ଉଦାହରଣ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦବଂଶର ଦରବାରରୁ ଅପମାନିତ କରି ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା ତେବେ ସେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ସେ ସେନା ତିଆରି କଲେ, ସେ ମେଣ୍ଟ କଲେ, ସେ ରଣନୀତି କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଏପରି ଏକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରା ନନ୍ଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଥିଲା ସଠିକ୍ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା। ଏହା ଥିଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ କେବଳ ବସି ରହିବା ନୁହେଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ତେବେ ସେହି ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ମଜବୁତ କର, ନୂଆ ଦକ୍ଷତା ଶିଖ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କର, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କର, ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରୁଆ କର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ସୁଯୋଗ ଆସେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଶକ୍ତି ସହିତ ମଇଦାନକୁ ଓଢ଼ଲା। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ସୂତ୍ର, ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରେ ସେ ହାରେ, ଯିଏ ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରେ ସେ ସର୍ବଦା ଜିତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଥାଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ଶତ୍ରୁର ଭୁଲଗୁଡ଼ିକର ଅପେକ୍ଷା ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, କୌଣସି ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭୁଲ କରେ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଆଜି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲାଗୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଭୁଲ କରିବ। ବସ୍ ତୁମକୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲ କରେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ପୁରା ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆକ୍ରମଣ କର, ଏକ ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ।
ଏହି କଥା ବହୁତ ଗଭୀର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଗରେ ଥାଉ ତେବେ ଆମେ ଆଖିବୁଜା ଆକ୍ରମଣ କରୁ ଏପାଖ ସେପାଖ ବିନା ଭାବିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏମିତିରେ ଆମେ ନିଜେ ଥକିଯାଉ, ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ଏବଂ ଏକ ସଠିକ୍ ସୁଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ କରୁ, ତେବେ ସେହି ଆକ୍ରମଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଜଣେ ତୀରନ୍ଦାଜ, ସେ ବାରମ୍ବାର ତୀର ଚଲାଏ ନାହିଁ। ସେ ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରେ ଏବଂ ଥରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ବଦଳାଉଛ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। କାରଣ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏହି ମନ୍ଥରତା ଯୋଗୁଁ ଘାବରେଇ ଯାଏ, ସେ କେବେ ବଡ଼ ମୁକାମରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟତା ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ରାଗ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ତରତରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟତା ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ଧୂଳିସାତ। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଏକ ଗୁଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ତାରି ପାଖରେ ଅଛି ଯିଏ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ତିନୋଟି ଚାଲର ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ, ଏଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଆସେ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତିନୋଟି ଚାଲ ଦେଖିଲେ। 1. ମୌନ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟତା, ଶତ୍ରୁକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିବା ପାଇଁ। 2. ସୂଚନା ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିବା ପାଇଁ। 3. ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟିକୁ କେବଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଅସଲି ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ତିନୋଟି ମିଶି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି କାମ କରନ୍ତି। ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ଶତ୍ରୁକୁ ଲାଗେ ତୁମେ ସରଳ, ତୁମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତାପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାର ଭୁଲକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ହାତ ସଫା କରେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାର ସେହି ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଶତ୍ରୁକୁ ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ କେବେ, କିପରି ଏବଂ କିଏ ତାକୁ ହରାଇଲା। ଏହି ତିନୋଟି ଚାଲ ମିଶି ଏପରି ଏକ କବଚ ଏବଂ ଢାଳ ତିଆରି କରନ୍ତି ଯାହାକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଖଣ୍ଡା ଯାହା ବିନା ଶବ୍ଦରେ କଟେ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର 7ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୂତ୍ର, ଯାହା ଏହି ଚାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଘାତକ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବା କିଛି ଏପରି ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ଚାଣକ୍ୟ ନିଜ ନୀତିରେ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ତିନୋଟି ଚାଲକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରେ। ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର, କେବେ ବି ଶତ୍ରୁକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳେ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଜଣେ ଆହତ ପ୍ରାଣୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜଣେ ଆହତ ମଣିଷ ଯିଏ ନିଜର ହାରର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଯେକୌଣସି ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର, ନିଜ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହିତ ବାଛନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥନ, କୁହ ତୁମର ମିତ୍ର କିଏ? ମୁଁ କହିବି ଯେ ତୁମେ କିଏ। ତୁମ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ହିଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ତୁମେ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ନକାରାତ୍ମକ, ଦୁର୍ବଳ, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ତେବେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ତଳକୁ ଟାଣିବେ। ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ମଜବୁତ, ସକାରାତ୍ମକ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତୁମର ଶକ୍ତି ହେବେ। ଆଉ ହଁ, ଶତ୍ରୁକୁ ହରାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମର ଆଖି ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଥକି ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସୂତ୍ର, ନିଜ ସଫଳତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରକ୍ଷା କରେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶତ୍ରୁକୁ ହରାଏ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜିଣିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟ୍ ନାହିଁ, ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେତେ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ, ସେତେ ନୂଆ ଶତ୍ରୁ ଜନ୍ମ କରିବ।
ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଈର୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ଶତ୍ରୁ ଠିଆ ହୋଇଯିବେ। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ବିଜୟ ପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବ ଯେ ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ସୂତ୍ର, ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖ। ଅହଙ୍କାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଶତ୍ରୁ ଭିତରେ ରହେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଟିକେ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଅହଙ୍କାର ଆସେ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ତୁମକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। ତୁମେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଲାଗ, ତୁମେ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ତୁମେ ସତର୍କତା ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପତନ ହୁଏ। ରାବଣର ପତନ ଏଥିରୁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପତନ ଏଥିରୁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଇତିହାସରେ ଏପରି ଅଗଣିତ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜ ଅହଙ୍କାରଙ୍କୁ ବଶରେ ରଖିପାରିବ ସେ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହ୍ୱାନକୁ ପାର କରିପାରିବ। ଅହଙ୍କାରଙ୍କୁ ଜିତିବା ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମ ସୂତ୍ର, ସର୍ବଦା ଏକ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ରଖ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆଜି ଖୋଲା ଅଛି କାଲି ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛି କାଲି ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେ ଯେକୌଣସି ମୋଡ଼ରେ ଫସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ଲାନ୍ ବି ରଖ, ପ୍ଲାନ୍ ସି ରଖ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୁଏ ତେବେ ଘାବର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଧର ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ଷଷ୍ଠ ସୂତ୍ର, ନିଜ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଭାବିଚିନ୍ତି କର। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ଖଣ୍ଡାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଥରେ କହିଥିବା ଶବ୍ଦ ଫେରିଆସେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ତୁମର ପୁରା ଯୋଜନା ବର୍ବାଦ କରିଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି କୁହ ଭାବିଛନ୍ତି କୁହ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ତେବେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ସପ୍ତମ ସୂତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଠାରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ଥାଏ। କେହି ଭଲ ବକ୍ତା, କେହି ଭଲ ଯୋଜନାକାରୀ, କେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୈନିକ, କେହି ଚୁପ୍ କରି ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ତାର ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖ ତେବେ ପୁରା ଟିମ୍ ଏକ ମେସିନ୍ ପରି କାମ କରେ। ଚାଣକ୍ୟ ଏହା ହିଁ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସଠିକ୍ କାମ ଦେଲେ। ଏହାର ନାମ ହିଁ ରଣନୀତି। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଏତେ ମଜବୁତ କରିବା ଯେ ଲଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଶତ୍ରୁକୁ ହରାଇବା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଯେଉଁଥିରେ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଏପରି ଏକ ଜୀବନ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଏତେ ମଜବୁତ, ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଏତେ ସତର୍କ ଥା ଯେ କେହି ତୁମକୁ ସହଜରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ହିଁ ନପାରେ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ନିଜ ଉପରେ କାମ କରିବା। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜେତା ସେ ଯାହାକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଏତେ ସତର୍କ, ଏତେ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଶତ୍ରୁ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଡରିଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ମୁକାମ କିପରି ଆସେ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲଗାତାର ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କର, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଅ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କର। ଜ୍ଞାନ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ପଢ଼େ, ଶିଖେ, ଭାବେ ସେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିନିଏ। ଜ୍ଞାନ ଏପରି ଶକ୍ତି ଯାହା ନା ଚୋରି ହୋଇପାରେ, ନା ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇପାରେ, ନା ସମୟ ସହିତ କମିଥାଏ ବରଂ ବଢ଼ିଚାଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ ସତରେ ନିଜର ଜୀବନ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ କାମ କର। ଭାବନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ରାଗ, ଭୟ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟତା ଏହା ତିନୋଟି ଚାଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ଚାଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଭିତରେ ରୁହେ। ତାହା ହେଉଛି ଭାବନା, ବିଶେଷ କରି ରାଗ, ଭୟ ଏବଂ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟତା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରାଗର ଥା ତେବେ ତୁମେ ମୌନ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଡରି ଯାଇଥାଏ ତେବେ ତୁମେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ତେବେ ତୁମେ ସଠିକ୍ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିପରି କରିବେ? ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଆସେ ତେବେ ସେହି କାମ କରେ ଯାହା ସବୁଠାରୁ କଠିନ ହୋଇଥାଏ। କଠିନ କାମ କରିବାରେ ମନ ଲାଗିଯାଏ ଏବଂ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଭାବ,
ସେତେବେଳେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅ। ଭୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିପରି କରିବେ? ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ଯେତିକି ଜାଣିବ ସେତିକି କମ୍ ଡରିବ। ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ଭୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚେର। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଜଣାଥାଏ ଯେ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ଅଛି, ତେବେ ତୁମେ ତା ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିପାରିବ। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିପରି କରିବେ? ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମନେ ରଖି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମନେ ପକା ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ଲଢ଼ୁଛ, କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଷ୍ଟ ସହିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଅସୁବିଧାର ଉପରେ ରଖିଥିଲା। କ୍ଷମାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତିରୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲୁ, ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା କ୍ଷମାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିରେ କ୍ଷମାର ବିରୋଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରଳ ବୋକାମିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିରୋଧ ଅଛି। ସେହି କ୍ଷମା ଯାହା ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ଦିଅ କାରଣ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟ, ଡରିଯାଇଛ କିମ୍ବା କେବଳ ଝଞ୍ଜଟରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେହି କ୍ଷମା ତୁମକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମା ତାହା ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଶକ୍ତିରୁ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମଜବୁତ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜିଣି ଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତୁମେ କୁହ ମୁଁ କ୍ଷମା କରୁଛି, ଏହା ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମା ଅଟେ। ଏହି କ୍ଷମା ତୁମକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଷମା ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଆସେ, ତାହା ନା କ୍ଷମା ନା ବୁଦ୍ଧିମାନି, ତାହା କେବଳ ପଳାୟନ ଅଟେ, ନିଜର ବାସ୍ତବିକତାରୁ ଖସିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମଜବୁତ ହୁଅ, ପ୍ରଥମେ ଜିତ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜିଣିଯିବ ସେତେବେଳେ ଯଦି ମନ ହେଲା ତେବେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ୁଥାଏ, ନିଜର ରକ୍ଷା କରୁଥାଏ ଏବଂ ଏହି ତିନୋଟି ଚାଲକୁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର କରି ରଖିଥାଏ। 6ଟି ବ୍ୟବହାରିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବା କିଛି ଏପରି ବ୍ୟବହାରିକ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ନିଜ କଥା କମ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଜରୁରୀ ସେତିକି କୁହନ୍ତୁ, ବାକି ସବୁ ମନରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କିପରି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କମ୍ କୁହ, ତେବେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, ନିଜ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କର। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ପଢ଼, ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣ। କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଶବ୍ଦ ପଛର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଲାଗିବ, କିଏ ସତ କହୁଛି, କିଏ ମିଛ, କିଏ ତୁମର ଅଟେ, କିଏ ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତିଆରି କର ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମନେ ପକାଅ। ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମକୁ ଉସ୍କାଏ, ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମକୁ ରାଗ ଦିଲାଏ, ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ସେହି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଏ ଏବଂ ପଚାର କ'ଣ ଏଠାରେ ଲଢ଼ିବା ମୋର ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଜରୁରୀ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଲଢ଼। ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ହସ୍ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଚତୁର୍ଥ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନୂଆ ଶିଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦକ୍ଷତା ଶିଖନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଯେତିକି ଶିଖିବେ ସେତିକି ମଜବୁତ ହେବେ, ସେତିକି କାହାକୁ ଭୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ପଦକ୍ଷେପ, ନିଜ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପରଖ। ଗୋଟିଏ କାଗଜ ନିଅ ଏବଂ ଲେଖ ତୁମ ଆଖପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? କିଏ ସତରେ ତୁମର ଖୁସି ଚାହେଁ? କିଏ କେବଳ ନିଜର କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହେଁ? ଯେଉଁମାନେ ସତରେ ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝ, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ, କାରଣ ସଚ୍ଚା ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଷଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରେ ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ଦୁନିଆ କେବେ ଭରସା କରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯିଏ ବି ହୁଅ, ଯେଉଁଠି ବି ଥାଅ, ତୁମ ଭିତରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଯେକୌଣସି ଆହ୍ୱାନକୁ ପାର କରିପାରିବ। କେବଳ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ତାକୁ ନିଖାର ଏବଂ ତା ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ସୂତ୍ର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଏକ ଅନ୍ତିମ ଏବଂ ବହୁତ ଗଭୀର ସୂତ୍ର ଅଛି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଜାଣିନିଏ, ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହରାଇ ସାରିଥାଏ। କାରଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ। ତୁମର ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ, ତୁମର ନିଜର ଅହଙ୍କାର, ତୁମର ନିଜର ଭୟ, ତୁମର ନିଜର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟତା, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜିତ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜିଣିଯିବ,
ତେବେ ବାହାରର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ତୁମର କିଛି ବି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆର୍ଏସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।